प्यारे विद्यार्थियों, अज का विषय है बोलन का दूसरा एंगलो सिख युद्ध। अंग्रेज़ों ते सिखां दी दूसरी लड़ाई जिहड़ी कि 1848-1849 ईस्वी दे विच होई सी। इस तो पहलां आपां कर चुके हैं कि अंग्रेज़ों ते सिखां दा पहला युद्ध फस्ट एंगलो सिख वार, उस दे विच भी सिख हार गए सी, लेकिन अंग्रेज़ों ने पंजाब दे उपर अपना कब्जा नहीं सी कीता। उस दे पिछे कुछ कारण सन कि अंग्रेज़ों नूं हले राजनीतिक तौर ते, समाजिक तौर ते, आर्थिक तौर ते ये लगदा सी कि ये वो समा उन्हां दे लई उचित नहीं सी। उस तो बाद पहले एंगलो सिख युद्ध तो बाद कुछ इलाके, कुछ पहाड़ी इलाके जिहड़ा वो लाहौर दरबार वालों अंग्रेज़ों नूं दे दिते गए अते बाद दे विच अंग्रेज़ों ने अपने दोस्त राजा गुलाब सिंह नूं वो इलाके बेच दिते अते लाहौर दीयां दो संधियां होईयां। पैरोवाल दी संधि जिहड़ी कि लाहौर दरबार ते थोपियां गईयां। इन्हां संधियां दे नाल अंग्रेज़ों की स्थिति बड़ी ताकतवर हो गई सी। उस तो बाद बहुत सारे ऐसे जिहड़े कारण सी कि जिन्हां करके पंजाबियां दे विच, सिखां दे विच जिहड़ी असंतुष्टता इन्नी वध चुकी सी कि जिन्हां कारणा करके दूसरा एंगलो सिख युद्ध होया। इहदा सब तो वड्डा कारण सी कि अंग्रेज़ एक साम्राज्यवादी शक्ति सीगी अते वो अपने हुण उन्हां दा मेन जिहड़ा, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह दे समय तो ही उन्होंने पंजाब दे उपर अख रखी हुई सी अते इस तरह जिहड़ा ये एक कारण बनिया। कहंदे कि दूसरे एंगलो सिख युद्ध दा जिहड़ा कि 1848-49 दे विच होया। ते असीं इस टॉपिक दे विच दूसरे एंगलो सिख युद्ध दे विच असीं दूजे एंगलो सिख युद्ध दे कारण, दूजा एंगलो सिख युद्ध दी घटनावां कि युद्ध होए किहड़े-किहड़े होए अते उस दे की नतीजे निकले अते सब तो बाद दे विच कि लॉर्ड डलहौजी ने क्योंकि पंजाब नूं शामिल कीता सी अपना अंग्रेजी साम्राज दे विच अते की उसदा पंजाब नूं अंग्रेजी साम्राज विच शामिल करना की वो जायज़ सी या नाजायज़ सी। तां ये सारे जिहड़े टॉपिक असीं अज डिस्कस करांगे। सब तो पहलां असीं कि दूसरा एंगलो सिख युद्ध जिहड़ा होया उस दे पिछे कारण की सन। तां जिवें कि तुसीं सामने देख रहे हो कि कॉजेज़ ऑफ सैकेंड एंगलो सिख वार, जिस दे विच सब तो पहला है अंग्रेज़ों की साम्राजवादी नीति। क्योंकि तुहानूं पता ही है विद्यार्थियों कि जदों दे अंग्रेज़ भारत विच आए सीगे तो साम्राजवादी नीति ते ही चलदे सन। कहंदे कि इस करके उन्होंने कहंदे कि कई स्वदेशी राजा नूं हड़प कर लिया सीगा अते उस समय वो कहंदे कि पहले एंगलो सिख युद्ध तो बाद उन्होंने पंजाब ते कब्जा नहीं सी कीता, क्योंकि लेकिन इस दे नाल जिहड़ा संधियां दे नाल लाहौर दी संधि अते पैरोवाल दी संधियां दे नाल लाहौर दरबार की स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई सी अते ये कहंदे कि उस समय पंजाब भी जिहड़ा पंजाब नूं अपने साम्राज्य विच मिला लैण दी जिहड़ी उन्हां दी इच्छा सीगी, उही जिहड़ा असली युद्ध दा कारण सीगा। साडे कोल सैकेंड पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी दी गवर्नर जनरल के तौर पर नियुक्ति। कहते कि लॉर्ड डलहौजी दी गवर्नर जनरल के तौर पर नियुक्ति, वो कहते कि जदों 1848 ईस्वी दे विच लॉर्ड डलहौजी जिहड़ा वो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। कहते कि वो जिहड़ा बहुत ही साम्राजवादी विचारां अते विस्तारवादी नीति का पक्षपाती सी। उसने लैप्स के सिद्धांत अते होर बहुत सारे साधनों के राही भारत के कई जिहड़े शासकां नूं उन्हां दे राजां, पेंशनां, पदवियां आदि तो वंचित कर दिता सीगा अते उसने पंजाब नूं भी जिहड़ा अपने साम्राज्य विच शामिल करन दा पक्का फैसला कर लिया सीगा। इसलिए कहंदे कि यह भी एक जिहड़ा दूसरा कारण सीगा दूजे एंगलो सिख युद्ध। इस तो बाद साडे कोल थर्ड पॉइंट है कि लाहौर अते पैरोवाल दी संधियां तो पंजाबी असंतुष्ट। कहंदे कि लाहौर अते पैरोवाल दी जिहड़ियां संधियां होईयां सी कि उस दे विच की सीगा कि जलंधर दुआब दे सारे मैदानी इलाके ते पहाड़ी इलाकिਆਂ ते अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया सीगा अते ब्यास अते सिंध नदी दे जिहड़े विचाले जिहड़े विचकारले पहाड़ी इलाके सीगे वो युद्ध दे हरजाने के रूप विच सिखां तो जिहड़ा है वो प्राप्त कर ले गए अते बाद दे विच वो इलाके जिहड़े हैगे है वो अंग्रेज़ों ने अपने जिहड़े मित्र गुलाब सिंह नूं वेच दिते सीगे। इस दे नाल जिहड़ा पंजाब जिहड़ा वो खेरू खेरू हुंदा दिखाई देण लग पिया सीगा अते पंजाब दी जिहड़ी समुची जनता सी ना उन्हां दे विच रोह फैल गया। वो कहंदा कि वो अंग्रेज़ों तो इस चीज़ का बदला जिहड़ा वो लैना चाहुंदे सीगे। नैक्सट है साडे कोल जिहड़ा है कि फोर्थ पॉइंट साडे कोल कि सिख सैना विच बदले की भावना।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਰਿਵੈਂਜ ਅਮੰਗਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈਣਾ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਸ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਲਾਹੌਰ ਚੀਫ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਿ ਹਰੈਸ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸੀਗੀ, ਅੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 48,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1846 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਊਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਰੁਲੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਵਾਬ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋਲਜਰਸ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਖੌਲਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 20,000 ਪੈਦਲ ਅਤੇ 12,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਕਰਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਿਕ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ। ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1844 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਐਗਨਿਊ ਅਤੇ ਐਂਡਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਨਿਊ ਅਤੇ ਐਂਡਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ ਚਤਰ ਸਿੰਘ 1848। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਕੈਨੋਰਾ ਨਾਮਕ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਨੋਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗੀਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਰੰਭ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ 1848-49 ਈਸਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ। ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗੱਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਨਵੰਬਰ 1848 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਾਮਨਗਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1848 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ ਰਾਮਨਗਰ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ 1848 ਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਫ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਊਟਨ, ਹੈਵਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਟਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਰਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2466 ਸੈਨਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 132 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 4 ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗੱਫ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਨੇਪੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਕਤੂਬਰ 1848 ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਲ ਰਾਜ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਉੱਪਰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ 1851 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰਥ ਬੈਟਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ 21 ਫਰਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ,
ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 59 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ 3000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਰਮ ਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 56,636 ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ, 11,569 ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ 96 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ 5000 ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 52 ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 96 ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 14 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 4 ਲੜਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਲੜਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਪ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ 1848-49 ਈਸਵੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਤਿੱਬਤ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਰਿਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਲੇਸ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1839 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੈਕਸ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੂਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਮਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਮਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਗਨਿਊ ਅਤੇ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1851 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1856 'ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਵਸਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ, ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਮੈਸਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਤੱਕ ਇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿ ਪੀਸ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1857 ਈਸਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੰਟਰ ਨੇ W ਹੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਵਾਂਸ ਬੈਲ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ, ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੱਧਵਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ
ਤਾਂ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਵਰਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲੇਮਾਨ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 13,56,837 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 27 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 3-4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ।
इस करके भी जिहड़ा वो मिलाउणा ही चाहुंदा सी। फिर साडे कोल कि पंजाब मिलाउण दा तरीका भी नजायज़ सीगा। उस तो बाद है कि लॉर्ड डलहौजी ने दलीलां न्यायपूर्वक ना हो के शक्ति के सिद्धांत ते आधारित सन। फिर नैक्सट साडे कोल कि मूलराज के विद्रोह नूं समय सिर दबाया नहीं गया सी ਅਤੇ कई अंग्रेज अधिकारी ने भी पंजाब मिलाउण दा विरोध कीता सी। ਤਾਂ इस तरह ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ कि ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि किस तरह अपना की कारण सीगे जिहड़ा है वो अपना किन्ना कारणा करके दूजा एंग्लो सिख युद्ध होया। फिर असीं लड़ाइयां दे बारे पढ़िया कि किस तरह लड़ाइयां होईयां। उस तो बाद असीं नक्शे दे बारे कीता सीगा और उस तो बाद असीं कीता कि उन्हां की नतीजे निकले सन ਅਤੇ सब तो लास्ट ते असीं कीता कि डलहौजी ने जे पंजाब नूं शामिल कीता तां की वो सही सी। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।